नमस्कार मित्रों, जीके विथ एम में हूँ अरविंद मकवाणा आप सबનું स्वागत करूँ छूँ। गुजरात सरकार में आवनार तमाम भर्तीओ माटे खूब ज उपयोगी विडियो जोवा अत्यारे चेनल ने सब्सक्राइब करो और बाजू में आपेला बेल ने प्रेस करो जेथी रोजे रोज तमने नवा नवा विडियो और नवी नवी माहिती मळती रहे। मित्रों, आजनो आपणो विषय छे जनरल नॉलेजना मोस्ट आईएमपी 300 प्रश्नों। एक साथ एक ज विडियो में आपणे 300 प्रश्नों जोवाना छीए, जेनी अंदर वन्यजीव, सस्तन वन्यजीव और पक्षीओ एना विषे आपणे वात करीशुं। बधी परीक्षा माटे अति उपयोगी आमां माहिती मळवानी छे तमने। वारंवार परीक्षा में पूछायेला प्रश्नों अथवा तो आवनार परीक्षा में पूछाई शके तेवा प्रश्नों आजना विडियो में आपणे जोईशुं। प्लस लास्ट में तमारी टेस्ट पण राखवामां आवेली छे, तो आ विडियोनी अंदरथी त्यां तमने प्रश्न पूछवामां आवशे। व्यवस्थित विडियो जोवो अने लास्ट में टेस्ट आपी तमे तमारुं नॉलेज पण वधारी शको छो। विडियो में आगळ वधीए। प्रथम छे भारतनु राष्ट्रीय प्राणी क्यू छे? वाघ छे। भारतनु राष्ट्रीय पक्षी क्यू छे? मोर। भारतनु राष्ट्रीय फूल क्यू छे? कमळ। गुजरातना राज्य प्राणी अने राज्य पक्षीना नाम जणावो। तो राज्य प्राणी सिंह छे अने राज्य पक्षी सुरखाब एटले के फ्लेमिंगो छे। याद राखવું, राष्ट्रीय प्राणी होय तो वाघ, राज्य प्राणी होय तो सिंह। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचरનું मुख्य मथक क्या है? तो मुख्य मथक है ते ग्लांड में है। ग्लांड क्या आवेलू है? स्विट्जरलैंड में। भारतना प्रथम राष्ट्रीय उद्यानનું नाम जणावो। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एटले के राष्ट्रीय उद्यान जे उत्तराखंड में आवेलू है, जेनु प्रथम नाम हतुं उत्तरांचल, अत्यारे नाम है उत्तराखंड। आगळ जोईए। भारत में वाघ परियोजना क्यारे शरू करवामां आवी? तो वर्ष 1972 में वाघ परियोजना हेठळ 23 राष्ट्रीय उद्यानों अने अभयारण्यों स्थापवामां आव्या हता। केटला राष्ट्रीय उद्यान स्थाप्या हता? 23। अमेरिकानुं राष्ट्रीय पक्षी क्यू छे? तो बाल्ड ईगल छे। क्यू छे? बाल्ड ईगल। क्यू वन्य प्राणी पोताना मारणने झाड़ पर मूकी बीजी वखत भक्षण माटे उपयोग करे छे? तो ए छे दीपड़ो, जेने इंग्लिश में पेन्थर कहे छे, अथवा तो लियोपर्ड या पेन्थर, बेमांथी एक कहे छे। आगळ जोईए। ऑस्ट्रेलियानुं राष्ट्रीय प्राणी क्यू छे? कांगारू। तो ऑस्ट्रेलिया में शुं जोवा मळे? कांगारू, अने ते त्यानुं राष्ट्रीय प्राणी पण छे। न्यूजीलेंडनुं राष्ट्रीय पक्षी क्यू छे? तो कीवी छे। आ पक्षी उड़ी शकतुं नथी। जो एवुं पूछवामां आवे क्यू पक्षी उड़ी शकतुं नथी अने नीचे कीवी ऑप्शन होय तो कीवी याद राखवुं, અને ન્યૂઝીલેન્ડનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી પણ કીવી જ છે। લુપ્ત થયેલ ડોડો પક્ષી કયા દેશમાં જોવા મળતું હતું? મોરેશિયસ ટાપુઓ પર ડોડો પક્ષી જોવા મળતું હતું। આગળ જોઈએ। પંજાબ રાજ્યનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? તો પંજાબનું છે ઈસ્ટર્ન ગોસહોક। પંજાબનું રાજ્ય પ્રાણી કયું છે? કાળિયાર એટલે કે બ્લેકબક। દુનિયાનો સૌથી લાંબો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયો છે? तो ग्रीनलैंडનો उत्तर पूर्व राष्ट्रीय उद्यान है ते सौथी लांबो राष्ट्रीय उद्यान है दुनियानो। आगळ जोईए। भारत में कई कई जातना रीछ जोवा मळे छे? तो पहला तो हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक ब्लेक बियर, स्लोथ बियर और सन बियर। तो आ 4 प्रकारना रीछ है ते भारत में जोवा मळे छे। सिंह मोटा भागे क्या समये गर्जना करता होय छे? तो सूर्यास्त पछीना 1 कलाक में सिंह गर्जना करे छे। क्यारे? सूर्यास्त पछीना 1 कलाक में। बिलाड़ी दिवस में केटला कलाक ऊँघे छे? तो दिवस में 16 कलाक ऊँघे छे, एटले के 24 मांथी 16 कलाक तो बिलाड़ी ऊँघ करे छे। आगळ। भारत में पूंछड़ी वगरना क्या वानरो जोवा मळे छे? तो हुलोक गिबन, जे आसाम में जोवा मळे छे। नळ कारा रंगनो अने मादा सोनेरी रंगनी होय छे। प्राणी जात में सर्वसामान्य संवनननी पद्धति कई गणाय छे? तो पोलीगेमी एटले एकी वखते एक करता वधु पति के पत्नी होवा ते, अथवा तो बहुपत्नीत्व के पतित्व। क्या दरियाई जीवो जवेरात तरीके वपराय छे? कोरल एटले के परवाळा तथा पर्ल एटले के मोती। तो कोरल अने पर्ल ते जवेरात तरीके वपराय छे। आगळ जोईए। क्यू कीटक रॉयल जेली उत्पन्न करे छे? के जे दवा में वपराय छे?
તો એ છે મધમાખી. કયા પ્રાણીમાંથી કેસ્મીનો ઊન પ્રાપ્ત થાય છે? તો સાઇબેરિયન આઇબેક્સમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કયા એશિયાઈ પ્રાણીને પકડીને મરે ત્યાં સુધી સતત મારવામાં આવે છે કારણ કે તેના આંસુ પ્રેમના પ્રતીક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો એ છે ડુગોંગ એટલે કે દરિયાઈ ગાય. ડુગોંગ જે ફિશ આવે છે જેને દરિયાઈ ગાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વનસ્પતિ આહારી કદાવર દરિયાઈ સસ્તન પ્રાણી છે અને તે શું ખાય છે? દરિયાઈ વનસ્પતિ ખાય છે. તો યાદ રાખજો ડુગોંગને. દુનિયામાં સૌથી વિશાળ પથરાળ કોરલની રચના કયા સ્થળે જોવા મળે છે? તો તે ઓસ્ટ્રેલિયાના ક્વીન્સલેન્ડમાં ધી ગ્રેટ બેરિયર રીફ ખાતે દુનિયાનો સૌથી મોટો દરિયાઈ ઉદ્યાન આવેલો છે, ત્યાં જોવા મળે છે. સાહુડી સામનો કેવી રીતે કરે છે? તો સાહુડી પોતાના પાછળના કાંટા દ્વારા સ્વબચાવ કરે છે. પ્રાણીના પાછળના ભાગ માટે કયો અંગ્રેજી શબ્દ વપરાય છે? ડોર્સલ. પૃષ્ઠ અથવા તો પીઠ પરનું, એનો મતલબ થાય છે ડોર્સલ. બાહ્યાકાર વિદ્યા, રૂપવિદ્યા એટલે કે ફોર્મોલોજી કોને કહેવાય છે? તો પ્રાણી કે વનસ્પતિના રૂપો, આકાર અંગેના શાસ્ત્રને રૂપવિદ્યા, આકાર વિજ્ઞાન કહેવાય છે. એપીકલ્ચર એટલે શું? તો એપીકલ્ચર એટલે મધના વ્યાપારી ઉત્પાદન માટે મધમાખીના ઉછેરને એપીકલ્ચર અથવા તો મધુમક્ષિકા પાલન કહે છે. ગુજરાતીમાં કહીએ તો મધુમક્ષિકા પાલન અને ઇંગ્લિશમાં એપીકલ્ચર. હર્પેટોલોજી એટલે શું? તો સાપ અને ઉભયજીવી પ્રાણીઓના શાસ્ત્રને હર્પેટોલોજી કહે છે. કોન્કોલોજી એટલે શું? તો મૃદુકાય એટલે કે મોલસ્ક, કવચવાળા પોચા શરીરના પ્રાણીઓના શાસ્ત્રને કોન્કોલોજી કહેવાય છે. ઇથોલોજી એટલે શું? તો પ્રાણીઓના રહેઠાણ સંબંધે વર્તણૂકના અભ્યાસને ઇથોલોજી પ્રાણી વર્તનશાસ્ત્ર કહેવાય છે. લિમ્નોલોજી એટલે શું? તાજા પાણીના પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિના અભ્યાસને લિમ્નોલોજી કહેવાય છે. આગળ જોઈએ. નેક્ટોન એટલે શું? તો નેક્ટોન એટલે પ્રાણીઓ કે જે પાણીની ઉપરની સપાટી ઉપર તરે છે તેને નેક્ટોન કહે છે. તો પાણી ઉપર તરતા હોય તેને નેક્ટોન કહે છે. એન્ટોમોલોજી એટલે શું? કીટકો, જંતુઓના વિજ્ઞાનને એન્ટોમોલોજી, જંતુશાસ્ત્ર, કીટક વિજ્ઞાન કહેવાય છે. તો એન્ટોમોલોજી કીટકોનું શાસ્ત્ર છે. ટેક્સીડર્મી એટલે શું? તો મરેલા પ્રાણીઓને સાચવવા માટે મસાલો ભરીને સાચવવાની કળાને ટેક્સીડર્મી કહેવાય છે, જે આપણે મમ્મી તરીકે ઓળખીએ છીએ. હેલ્મિન્થોલોજી એટલે શું? તો પરોપજીવી જંતુ, કીડાઓના અભ્યાસને હેલ્મિન્થોલોજી કહે છે. વેડર એટલે શું? તો પાણીના કિનારા નજીક કાદવ કીચડ ખૂંદનાર પક્ષીઓને વેડર કહે છે. બ્લબર એટલે શું? તો દરિયાઈ પ્રાણીની ત્વચાની નીચેના ચરબીયુક્ત ભાગને બ્લબર કહેવાય છે. દાખલા તરીકે વેલ. આગળ. ઇક્રોપેરેસાઇટ એટલે શું? બીજા પ્રાણીના બહારના અંગો ઉપર જે પ્રાણી પરોપજીવી રહે તેને ઇક્રોપેરેસાઇટ કહે છે. કચ્છના રણમાં કયા માંસભક્ષી વન્ય પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તો ગસ એટલે કે હેણોત્રો, રણનું શિયાળ અને વરુ જોવા મળે છે. પૂર્ણરૂપ આપો. તો પૂર્ણરૂપમાં WWFનું પૂર્ણરૂપ થાય છે વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ફોર નેચર. ઘણી વખત પૂછાયેલું છે. BNSHનું પૂરું થાય છે બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી. આગળ જોઈએ. INTACHનું પૂરું થાય છે ઇન્ડિયન નેશનલ ટ્રસ્ટ ફોર આર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચર હેરિટેજ. IUCN એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ. GEER ગીરનું થાય છે ગુજરાત ઇકોલોજીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન, જે ગાંધીનગરમાં આવેલું છે.
ઘણી વખત આ ગીરનો પ્રશ્ન પણ પૂછાયેલો છે. ત્યારબાદ CITES કન્વેન્શન ઓન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઇન એન્ડેન્જર સ્પીચીસ ઓફ ફ્લોરા એન્ડ ફાઉના, CZA નું ફૂલ ફોર્મ થશે સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટી. WII વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા, WII નું ફૂલ ફોર્મ થાય છે. ત્યારબાદ CEE સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન, તો CEE પણ પૂછાયેલું છે. ડાયનોસોરનો અર્થ શું થાય? તો ભયાનક ગરોળી એવો અર્થ થાય છે, જે આપણે ડાયનોસોર ટીવીમાં જોતા હોય છે તેનો. સૌથી વધુ આયુષ્ય કયા પ્રાણીનું હોય છે? કાચબાનું 300 વર્ષ. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પામેલ ભારતીય પક્ષીવિદનું નામ જણાવો. તો એ છે ડૉક્ટર સલીમ અલી, જેનો ગોવામાં એનો નેશનલ પાર્ક પણ આવેલો છે, સલીમ અલી પક્ષી ઉદ્યાન. માણસ પછી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કયું છે અને કયા વર્ગનું છે? તો માણસ પછી છે તે બુદ્ધિશાળી ડોલ્ફિન છે અને તે સસ્તન વર્ગનું જળચર પ્રાણી છે. ભારતનું સૌથી મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય કયું છે? તો ઝૂઓલોજિકલ ગાર્ડન અલીપુર, કોલકાતામાં આવેલું છે. પ્રાણીઓમાં સૌથી જાડી ચામડી કોની હોય છે? વેલ શાર્કની. કોની હોય છે? વેલ શાર્ક, જે ફિશ આવે છે તેની હોય છે. ત્યારબાદ કયા હરણને મારીને તેના કયા પદાર્થનો ઉપયોગ પરફ્યુમ તરીકે વપરાય છે? તો એ કસ્તુરી મૃગને મારીને તે વપરાય છે. કસ્તુરી નરના પેટ ભાગની ગ્રંથિમાંથી નીકળતો સુગંધિત સ્ત્રાવ એને કસ્તુરી કહે છે. કયા દેશમાંથી કુદરતી વાદળી મળી આવે છે? તો ગ્રીસમાંથી કુદરતી વાદળી મળી આવે છે. ભૂમિ ઉપર ભારતનું બીજા નંબરનું સૌથી મોટું પ્રાણી કયું છે? એક સિંગવાળો ગેંડો તે સૌથી મોટું છે અને પ્રથમ છે હાથી. આગળ જોઈએ. યાક કઈ જગ્યાએ જોવા મળે છે? તો લદ્દાખમાં જોવા મળે છે અથવા ભારત તથા તિબેટમાં જોવા મળે છે. નોળિયાને કયા દેશમાં તેનું મૂળ રહેઠાણ માનવામાં આવે છે? તો આફ્રિકાનો વતની છે નોળિયો. દુનિયામાં કયા દેશમાં સૌથી મોટા વીછી જોવા મળે છે? ભારત દેશમાં સૌથી મોટા વીછી જોવા મળે છે. ઈસવીસન 1938માં વાઇસરોય અને તેની પાર્ટી દ્વારા એક જ દિવસમાં 4273 પક્ષીઓનો શિકાર કરવામાં આવેલ. જે વિસ્તારને હાલ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન તરીકે રક્ષિત કરવામાં આવેલ છે, જેનું નામ આપો. તો એનું નામ છે કેવલાદેવ દાના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, જે ભરતપુર રાજસ્થાનમાં આવેલ છે. કયા એક કોષી જીવથી મરડો થાય છે? તો મરડો એન્ટોમીબાથી થાય છે. કયા એક કોષી જીવથી મલેરિયા થાય છે? તો પ્લાઝ્મોડિયમથી મલેરિયા થાય છે. આગળ જોઈએ. અળસિયામાં નરની સંખ્યા વધુ હોય છે કે માદાની? તો કોઈ નહીં, કેમ કે અળસિયા છે તે ઉભયલિંગી છે, તેમાં નર માદા હોતા નથી. કીટકો તથા પ્રાણીઓ નર કે માદાને શોધવા સંવનન માટે કઈ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરે છે? તો સૂંઘવાની અથવા તો ઘ્રાણેન્દ્રિયનો ઉપયોગ કરે છે. શબ્દકોશમાં સૌ પ્રથમ કયું પ્રાણી આવે છે? તો આર્ડવાર્ક આવે છે. કયું આવે છે? આર્ડવાર્ક. ઉદય ખાનારું આફ્રિકાનું એક નિશાચર સસ્તન પ્રાણી છે આર્ડવાર્ક. આગળ જોઈએ. પક્ષી જગત નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે? તો પ્રદ્યુમન કંચનરાય દેસાઈએ લખ્યું છે. પ્રખ્યાત પક્ષીવિદ ડૉક્ટર સલીમ અલીની આત્મકથાનું નામ જણાવો. તો એની આત્મકથાનું નામ છે ફોલ ઓફ ધી સ્પેરો. શું નામ છે? ફોલ ઓફ ધી સ્પેરો. વિશ્વનું સૌથી મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય કયું છે? જર્મનીના બર્લિન શહેરનું પ્રાણી સંગ્રહાલય છે તે વિશ્વમાં સૌથી મોટું છે અને ભારતનું પૂછે તો એ કલકત્તામાં આવેલું છે. જૂનાગઢ ખાતેના સક્કરબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલયની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી? તો ઈસવીસન 1863માં થઈ હતી. ક્યારથી? ઈસવીસન 1863માં. જે ભારતનું સૌથી જૂનું પ્રાણી સંગ્રહાલય છે, સૌથી જૂનું છે. ગુજરાતનું સૌથી મોટું અભયારણ્ય કયું છે? તો કચ્છ રણ અભયારણ્ય છે. એનો વિસ્તાર 7506.22 ચોરસ કિલોમીટર છે. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી? વર્ષ 1975માં ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની સ્થાપના થઈ હતી.
ભારતમાં પ્રકૃતિ શિક્ષણ માટે એકમાત્ર અભયારણ્ય ક્યાં છે? તો એ છે હિંગોળગઢ પ્રકૃતિ શિક્ષણ અભયારણ્ય, જે રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકામાં આવેલું છે. બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી મ્યુઝિયમના મુખપત્રનું નામ કયું છે? હોર્નબિલ છે. WWFના પ્રતીકમાં કયા પ્રાણીનું ચિહ્ન છે? તો પાંડા એટલે કે હિમાલયન પાંડાનું ચિહ્ન રાખવામાં આવેલું છે. કૂતરા સિવાય બીજા કયા પ્રાણી કરડવાથી હડકવા થાય છે? તો વરુ, રીંછ, શિયાળ, ચામાચીડિયું વગેરે પ્રાણીઓના કરડવાથી હડકવા થાય છે. પ્રાણી જગતમાં સૌથી હાનિકારક પ્રાણી કયું છે? સામાન્ય ઘર માખી, જે ઘરમાં આપણે માખી જોવા મળતી હોય છે તે સૌથી હાનિકારક છે, કેમ કે સૌથી વધુ રોગ છે તે ફેલાવે છે. ગુજરાતમાં કેટલા અભયારણ્ય તથા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે? તો 23 અભયારણ્ય તથા 4 રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે. એનો પણ આપણે વિડીયો બનાવેલો છે ફોટા સહિત, એ પણ તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. હાડકા વગરનું સૌથી મોટું પ્રાણી કયું છે? તો એ છે ધી જાયન્ટ સ્ક્વિડ, રંગારો અથવા તો રંગારો એને ગુજરાતીમાં કહે છે, જે દરિયાઈ જીવ છે. તો હાડકા વગરનું સૌથી મોટું પ્રાણી છે. પ્રાણી જગતમાં સૌથી મોટી આંખો કોને હોય છે? તો ધી જાયન્ટ સ્ક્વિડને હોય છે. દુનિયાનું સૌથી લાંબુ પ્રાણી કયું? તો સિબાલ્ડસ રોરક્વિલ તે સૌથી લાંબુ પ્રાણી છે. ગુજરાતનું પ્રથમ કન્ઝર્વેશન રિઝર્વ ક્યાં આવેલું છે? તો છારીઢંઢ વેટલેન્ડ કચ્છમાં આવેલું છે. ઉડતી ખિચકોલી ખરેખર ઉડે છે ખરી? ના, ખરેખર ખિચકોલી એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર છલાંગ લગાવે છે, એટલે કે છલાંગ મારે છે, પણ આપણને એવું લાગે કે તે ઉડે છે. જાયન્ટ પાંડા શું ખાય છે? તો એ વાંસ ખાય છે. હવે આપણે જોયા વન્યજીવ, હવે આપણે જોઈશું સસ્તન વન્યજીવના પ્રશ્નો, જે મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ જવાબ છે તે જોઈએ. દુનિયાનું જમીન પરનું સૌથી મોટું પ્રાણી કયું છે? હાથી. અને બીજા ક્રમનું પૂછે તો એક સિંગી ગેંડો. સૌથી ઊંચું પ્રાણી કયું છે? તો સૌથી લાંબુ ગળું કયા પ્રાણીનું હોય છે? તો જીરાફનું હોય છે. 4 થી 5 મીટર એ ઊંચાઈ ધરાવે છે. તો જીરાફની ઊંચાઈ હોય છે 4 થી 5 મીટર અને સૌથી ઊંચું પ્રાણી તે છે. અને સૌથી લાંબા ગળાવાળું પ્રાણી પૂછે તો પણ જીરાફ છે. સૌથી વધુ આયુષ્ય ધરાવતું પ્રાણી કયું છે? ગાલાપાગોસ કાચબો તે સૌથી વધુ આયુષ્ય ધરાવે છે. ટૂંકા અંતર માટે સૌથી ઝડપી દોડતું પ્રાણી કયું છે? ચિત્તો. કલાકના 95 કિલોમીટરની ઝડપે દોડી શકે છે. કેટલા? કલાકના 95 કિમી. આગળ જોઈએ. લાંબા અંતર માટે સૌથી ઝડપી દોડતું પ્રાણી કયું છે? પ્રોગહોર્ન એન્ટિલોપ. તો લાંબા અંતર માટે સૌથી વધુ દોડતું પૂછે તો ચિત્તો નહીં આવે, તો આવશે પ્રોગહોર્ન એન્ટિલોપ. યાદ રાખજો. સૌથી લાંબા શિંગડા ધરાવતું જીવંત પ્રાણી કયું છે? બળદ છે. કયા સસ્તન પ્રાણીના લોહીનું તાપમાન સૌથી વધુ હોય છે? તો પાલતુ બકરી છે તેનું તાપમાન સૌથી વધુ હોય છે. કયા સસ્તન પ્રાણીના લોહીનું તાપમાન સૌથી ઓછું હોય છે? તો સ્પાઇનરી સેન્ટલર તેનું સૌથી ઓછું હોય છે. દુનિયાનું સૌથી નાનું સસ્તન પ્રાણી કયું ગણાય છે? હોગ નોઝ્ડ બેઝ તે સૌથી નાનું ગણાય. એનો વજન છે 1.5 ગ્રામ. કેટલો? 1.5 ગ્રામ. અને પાંખનો ફેલાવો 16 સેન્ટીમીટર જેટલો હોય છે. દુનિયામાં સૌથી નાના વાનરનું નામ શું છે? પિગ્મી મોર્મોસેટ. એક મંકી છે પિગ્મી મોર્મોસેટ, તે એકદમ સૌથી નાનું આવે છે. તમે નેટ ઉપર સર્ચ કરી શકો છો. કયું પ્રાણી વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધુ બચ્ચા પેદા કરે છે? તો સસલા. સસ્તન પ્રાણીઓની વિશ્વમાં કેટલી જાતો જાણીતી છે? 5096 જાતો જાણીતી છે. ભારતનું સૌથી મોટા કદનું હરણ કયું છે? તો સાંભર અથવા તો સાબર. ગુજરાતમાં ફક્ત ગીરમાં જોવા મળે છે. કયા પ્રાણીને સૌ પ્રથમ અવકાશમાં મોકલવામાં આવેલ હતું? તો કૂતરાને મોકલવામાં આવેલ હતું. કયા પ્રાણીને 4 ઢીંચણ હોય છે? હાથીને હોય છે. વર્ષ 2005ની સિંહની ગણતરી મુજબ ગુજરાતમાં કેટલા સિંહ નોંધાયેલા છે?
તો કુલ 359 હતા 2005માં. ત્યારબાદ ગણતરી થઈ તેમાં 400 પ્લસ કંઈક હતા અને હવે પાછી ગણતરી થવાની છે. આગળ જોઈએ. વાઘ, સિંહ, દીપડા તથા ચિત્તા પૈકી સૌથી ભારે વજનદાર પ્રાણી કયું છે? તો વાઘ છે. 180 થી 258 કિલોગ્રામ તેનો વજન હોય છે. સિંહના 4 પગના કેટલા નહોર એટલે કે નખ હોય છે? પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. તો કુલ 18 નખ હોય છે. 2 પગના 5 અને બીજા 2 પગના 4 ટોટલ 18 હોય છે. શિવનું વાહન કયું છે? પોઠિયો એટલે કે નંદી. અંબાજી માતાનું વાહન કયું છે? વાઘ છે. આગળ જોઈએ. ઇન્દ્રનું વાહન કયું છે? હાથી. યમનું વાહન છે પાડો. મોર ઉપરની બેઠક સવારી કોની છે? કાર્તિકેયની, ભગવાન શંકરના પુત્ર. હાથીની સૂંઢનો આગળનો ભાગ એ શું છે? તો મોઢાના આગળના ભાગનું રૂપાંતર એ સૂંઢ છે. તો એ એના મોઢાનો ભાગ છે. માકડામાં સામાન્ય રંગ કેવો હોય છે? બાદામી, કથ્થાઈ ચામડી, રૂવાટી એટલે કે રૂવાટી અને ગુલાબી મોઢું અને પૂંછ હોય છે. કૂતરાનું પૂર્વજ પ્રાણી કયું છે? વરુ છે. ગાયના જઠરમાં કેટલા ભાગ હોય છે? 4 ભાગ હોય છે. કૂતરાનો સરેરાશ ગર્ભધારણ સમય કેટલો હોય છે? 63 દિવસનો હોય છે. જંગલના સફાઈ કામદાર તરીકે ઓળખાતું પ્રાણી કયું છે? જરખ એટલે કે હૈના. બિલાડી કુળ કેટલી જાતો ભારતમાં જોવા મળે છે? તો 15 જાતો મળે છે. શિયાળ એટલે કે જેકાળનું સૌથી પ્રિય ફળ કયું છે? તો બોર છે. શિયાળ સૌથી વધુ શું ખાય? બોર. રીંછની કઈ જ્ઞાનેન્દ્રિય તીવ્ર એટલે કે સારી હોય છે? તો સૂંઘવાની જ્ઞાનેન્દ્રિય છે તે સારી હોય છે. સ્લોથ બિયરનો સૌથી પ્રિય ખોરાક કયો છે? તો ટર્માઇટ એટલે કે ઉધઈ, બોર અને જંગલી ફળો. રીંછ વૃક્ષ પર ચઢી શકે કે કેમ? તો હા, એ ઉપર ચઢી શકે છે. ઝીબ્રા પેટર્ન કોને કહેવાય? તો સફેદમાં કાળી પટ્ટીઓ હોય તેને ઝીબ્રા પેટર્ન કહેવાય. આપણે રોડ ઉપર જોતા હોય સફેદ પટ્ટીઓ મારેલી હોય તેને ઝીબ્રા ક્રોસિંગ કહે છે. કયા પ્રાણીનું નામ રોડ સાઇન સાથે જોડાયેલું છે? તો ઝીબ્રા. સફેદ અને કાળા પટ્ટા આપણે જોયેલા છે. આગળ જોઈએ. કયું ઘેટું સૌથી ફાઇન એટલે કે સુંદર ઊન આપે છે? તો મેરીનો ઘેટું છે તે આપે છે. દીપડાનો મારણ ઉપર ખોરાકની પસંદગીનો ક્રમ જણાવો. તો સૌપ્રથમ તે લીવર, પછી કિડની, પછી હૃદય, નાક, પગ તથા આંખો ખાય છે. બિલાડી કુળના પ્રાણીઓ કેવી રીતે ચાલે છે? તો પગના આંગળા ઉપર ચાલે છે. પગના આંગળા ઉપર ચાલે છે. તે આખો પંજો નથી મૂકતા, આંગળા ઉપર આગળથી ચાલે છે. સૌથી મોટો વાનર પ્રાઇમેટ ક્યાં પ્રાપ્ત થાય છે? એનું નામ શું છે? તો એ છે ગોરિલા. પશ્ચિમી આફ્રિકા ભૂમધ્ય રેખા પર મળે છે. આગળ. કયા પ્રાણીને વાગવાથી કે મારવાથી મનુષ્યની માફક રડે છે? તો રીંછ કે ભાલુને. કયું પ્રાણી છે જે બચ્ચું પેદા કરે છે અને દૂધ પીવડાવે છે અને આમ છતાં ઉડી શકે છે? તો એ છે ચામાચીડિયું, જે સસ્તન વર્ગનું પ્રાણી છે. 750 ગ્રામનું વાનર ક્યાં પ્રાપ્ત થાય છે? તો બીમીગમી સેટનો વાનર જે અમેઝોન નદીના પટના કિનારે પ્રાપ્ત થાય છે. 750 ગ્રામનું વાનર હોય છે. તે કયું પ્રાણી છે જે ભય લાગતા એના બચ્ચાને પેટમાં સંતાડે છે અને પછી બહાર કાઢે છે? તો એ છે કાંગારૂ, જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોવા મળે છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાનું તે રાષ્ટ્રીય પ્રાણી પણ છે. કયા વાનરને સૌથી વધુ વિકસિત મગજ હોય છે? તો ચિમ્પાન્જીને સૌથી વધુ વિકસિત મગજ હોય છે. ભારતમાં કયા એપ જોવા મળે છે? તો હુલો ગિબન, જેને પૂંછડી હોતી નથી. ગિબન ફેમિલીનું સૌથી મોટું પ્રાણી કયું છે અને ક્યાં જોવા મળે છે? તો સિયામંગ છે, જે મલેશિયા તથા સુમાત્રામાં જોવા મળે છે. નવી દુનિયામાં સૌથી મોટો વાનર કયો છે? હાવલર વાંદરો સૌથી મોટો છે. હનુમાન વાંદરા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો સામાન્ય લંગૂર ઓળખાય છે. ભારતમાં સૌથી સામાન્ય વાનર કયો છે? રિસસ મેકાક
એટલે કે માકડું. નદીના ઘોડા તરીકે કયું પ્રાણી ઓળખાય છે? હિપોપોટામસ. એશિયાઈ ઘુડખરની કઈ પેટા જાતિ કદમાં સૌથી મોટી છે? તો કિયાંગ. ટિબેટિયન વાઇલ્ડ એસ, ટિબેટિયન ઘુડખર છે તે સૌથી મોટી હોય છે. આગળ, પ્રાણીઓના સમૂહના નામ જણાવો. તો સિંહનો જે સમૂહ હોય તેને પ્રાઇડ કહે છે, દીપડાના સમૂહને લીપ કહે છે, બિલાડીના સમૂહને કલ્ટર કહે છે, રીંછનો જે સમૂહ હોય તેને સાઉન્ડર કહે છે, કાગડા બધા ભેગા હોય તેને મર્ડર કહે છે, શિયાળનો જે સમૂહ છે તેને સ્કલ્ડ કહે છે, સાપના સમૂહને ડેન કહેવાય, જેલીફિશના સમૂહને સ્ટોક કહેવાય, મોરનો સમૂહ હોય તો તેને મસ્ટર કહેવાય, ટોડના સમૂહને નોટ કહેવાય, રિવેન્સને અનકિન્સનેન્સ કહેવાય, એરાના સમૂહને પેસ કહેવાય અને વેલના સમૂહને ગામ કહેવાય. તો આ છે બધા પ્રાણીઓના સમૂહના નામ. આગળ જોઈએ. કયા પ્રાણીનું દૂધ સૌથી વધુ સમતોલ આહાર તરીકે ઓળખાય છે? તો એ ગાયનું દૂધ છે. ગોરિલાનો ખોરાક કેવો હોય છે? ચુસ્ત શાકાહારી હોય છે. સૌથી પહેલું પાલતુ પ્રાણી કયું છે? કૂતરો. ઊંટના ખૂંદમાં શું હોય છે? ચરબી હોય છે. આગળ જોઈએ. માદા ગધેડાને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? જેની. શિયાળની પૂંછડીને શું કહેવાય? બ્રશ કહેવાય. હાથી દાંત શું છે? દાંતના રૂપાંતરનો ભાગ છે, જે આગળ નીકળેલા હોય છે તે. ચામાચીડિયા રાત્રિના ઉડવા માટેના માર્ગ કઈ રીતે નક્કી કરે છે? તો ચામાચીડિયા રાત્રિના અલ્ટ્રાસોનિક મોજાઓ ઉત્પન્ન કરી પોતાનો માર્ગ શોધે છે. તો અલ્ટ્રાસોનિક મોજા તેઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. કયું પાલતુ પ્રાણી તેના સામાજિક સમૂહમાં રહેતું નથી? બિલાડી. કયા પ્રાણીના દૂધમાં સાકરનું પ્રમાણ સૌથી વધુ હોય છે? હાથી. માણસની જેમ કયા પ્રાણી સ્મિત કરી શકે કે હસી શકે છે? તો ચિમ્પાન્જી તથા ગોરિલા સ્મિત પણ કરી શકે અને હસી પણ શકે છે. બિલાડી અને કૂતરામાં વધુ આયુષ્ય કોનું હોય છે? બિલાડીનું હોય છે. કયા પ્રાણીનો સૌથી વધુ ગર્ભધારણનો સમય હોય છે? એશિયાઈ હાથીનો 615 થી 668 દિવસનો ગર્ભધારણનો સમય હોય છે. કયા સસ્તન પ્રાણીનો ગર્ભધારણ સમય સૌથી ઓછો હોય છે? તો અમેરિકાનું ઓપોસમ. ધાનીધારી પ્રાણી છે. 12 થી 14 દિવસનો તેનો સમય હોય છે. કયા પ્રાણીના વજનના પ્રમાણમાં સૌથી ભારે મગજ હોય છે? તો સામાન્ય માર્મોસેટ એટલે કે મંકી, જે વાનર કુળનો છે. આગળ, પ્રાણી પક્ષીઓના બચ્ચાને કયા નામથી ઓળખાય છે તે જોઈએ. તો સિંહના બચ્ચા હોય તેને શું કહેવાય? કબ. સસલાના બચ્ચાને લિવરેટ, કાંગારૂના બચ્ચાને જોઈ, દેડકાના બચ્ચાને પોલીવોગ, હંસના બચ્ચાને સિગ્નેટ, માછલીના જે બચ્ચા હોય તેને ફિંગર લીગ, તેતરના બચ્ચાને ચીપર, રૂસ્ટરના બચ્ચાને કુકરેલ, કબૂતરના બચ્ચાને સ્વેબ અને ઈલના બચ્ચાને એલ્મર કહેવાય છે. તો આ છે બચ્ચાઓના નામ. આવું પણ પૂછાતું હોય છે. સિંહના બચ્ચાને શું કહેવાય? કબ. એ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. આગળ જોઈએ. લીનસંગ કયા વર્ગનું પ્રાણી છે? તો સિવેટ ના વર્ગનું પ્રાણી છે, એટલે કે વીજના વર્ગનું. ખટાસ. બિલાડી કુળની નજીકનું પ્રાણી કયું છે? તો સિવેક્ટેક એટલે કે વીજ એટલે કે વણિયર છે, જે આપણે ઉપર જોયું. હેણોત્રોગસ કયા વર્ગનું પ્રાણી છે? બિલાડી કે કેટ વર્ગનું તે પ્રાણી છે. પેંગોલિન એટલે કે કીડીખાઉ તેના બચ્ચાને કેવી રીતે લઈ જાય છે? તો પૂંછડી દ્વારા લઈ જાય છે. ભારતીય સાહુડીનો પ્રિય ખોરાક કયો છે? હરણના ખરી ગયેલા શિંગડા તેનો ખોરાક છે. મોટા પોંડાનો ફક્ત એક જ ખોરાક કયો છે? તો વાંસના કુમળા, ડાળી અને પાન, જે મોટા પાંડા છે તે ખાય છે. બિલાડી કુળના કયા પ્રાણીના પોતાના પંજા સંકોરી શકતું હોવા છતાં તેના નખ ખુલ્લા રહે છે? તો એ છે ચીતો. એ પોતાનો પંજો સંકોડી લે તો પણ એના નખ ખુલ્લા હોય છે. આગળ જોઈએ. એન્ટલર અને શિંગડાનો તફાવત કયો છે? તો
એન્ટલર સખત હોય છે જે દર વર્ષે ખરી જાય છે અને ફરીથી નીકળે છે. શિંગડા પોલા અને કાયમી રહે છે. હરણને એન્ટલર્સ હોય છે. એન્ટિલોપને શિંગડા હોય છે. તો હરણ હોય અને એન્ટલર્સ હોય જે દર વર્ષે ખરી જાય અને ફરીથી નવા ઉગે છે. જ્યારે એન્ટિલોપ હોય તેને શિંગડા હોય છે, તે ખરતા નથી. વાઘની 8 પ્રજાતિ પૈકી કેટલા વિનાશને આરે કે વિનાશ થયેલ છે? તો 3 પ્રજાતિ વિનાશને આરે છે અથવા તો વિનાશ થયેલ છે. ઘોડાની કઈ જાતિ વિનાશને આરે છે? તો બાર્ડ અને એશિયાટિક વાઇલ્ડ હોર્સ એ વિનાશને આરે છે. મેજોઇક યુગમાં કયા સસ્તન પ્રાણી મુખ્યત્વે જોવા મળતા હતા? તો ધાનીધારી જોવા મળતા હતા. આગળ જોઈએ. માંસાહારી પ્રાણીઓમાં સૌથી મજબૂત જબડું કોનું માનવામાં આવે છે? તો જરખનું હોય છે. ગુજરાતમાં કેટલા જાતના મૃગ અને હરણ જોવા મળે છે? તો ગુજરાતમાં 4 જાતના મૃગ અને 3 જાતના હરણ જોવા મળે છે. મૃગકુળમાં ક્યાં ક્યાં આવે? કાળિયાર, નીલગાય, ચિંકારા અને ચોસિંગા, એટલે એ બધા કહેવાય એન્ટેલોપ. તો એન્ટેલોપના શું હોય? શિંગડા છે તે કાયમી હોય છે. હરણકુળમાં શું આવે? ચિત્તલ, સાબર, ભેકર, જેને આપણે ડિયર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ડિયર એટલે હરણકુળ અને એન્ટેલોપ્સ એટલે મૃગકુળ. તો ડિયર છે તેના હરણ છે હરણકુળ, તેના શિંગડા છે તે દર વર્ષે ખરી જતા હોય છે અને નવા આવતા હોય છે. બંનેમાં તફાવત છે. આગળ જોઈએ. હરણ અને મૃગનો તફાવત કયો છે? તો જોઈએ આપણે. હરણના શિંગડા શાખવાળા હોય છે, સખત અને વડ કે રીંગ વગરના હોય છે, જે દર વર્ષે આપોઆપ ખરી પડે છે અને ફરી નવા ઉગે છે. ફક્ત નર હરણ શિંગડા ધરાવે છે, માદાઓને શિંગડા હોતા નથી. આ શિંગડાને એન્ટલર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ. મૃગના શિંગડા પોલા, શાખા વગરના, વડ કે રીંગવાળા હોય છે, જે આજીવન રહે છે. ચિંકારા મૃગની માદા પણ શિંગડા ધરાવે છે. તો ચિંકારા મૃગ છે તેની માદાને પણ શિંગડા હોય છે. આવા શિંગડા હોર્ન કહેવામાં આવે છે. શું કહે છે? હોર્ન. તો આ છે બંનેનો તફાવત, હરણ અને મૃગનો. બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. આગળ જોઈએ. ચિત્તા અને દીપડાનો તફાવત કયો છે? તો અહીં 5 પોઈન્ટ આપેલા છે. દીપડાની સરખામણીમાં ચિત્તાનું શરીર પાતળું અને પગની લંબાઈ વધારે હોય છે. ચિત્તાના શરીર ઉપર ગોળ કાળા ટીલાઓ હોય છે, જ્યારે દીપડાના શરીર ઉપર ચકતા અથવા ફૂમતા હોય છે. ચિત્તાના ચહેરા ઉપર નાકની બંને બાજુએ આંખોથી મોઢા સુધી કાળી રેખા એટલે કે લીટી હોય છે. ચહેરાનું કદ દીપડાથી નાનું હોય છે. કોનું? ચિત્તાનું. દીપડાના પગના નખ સંકોચાય આવરણ નીચે સંપૂર્ણપણે ઢકાઈ જાય છે, જ્યારે ચિત્તાના નખ હંમેશા ખુલ્લા રહે છે. તે પંજો સંકોડે તો પણ નખ તો બહાર જ રહે છે. ચિત્તો ભારતમાંથી નામશેષ થયેલ છે, જ્યારે દીપડા બધે જ જોવા મળે છે. તો ભારતમાં ચિત્તો જોવા મળતો નથી, જ્યારે દીપડા તમને કોઈ પણ રાજ્યમાં જોવા મળી જશે. વાઘ અને સિંહ ઘાસ ખાય છે? હા, ક્યારેક પાચનમાં મદદરૂપ થવા માટે તેઓ ઘાસ ખાય છે. વાઘ અને સિંહ બંને. ચામાચીડિયા કે કાનકડિયા ઉડે છે, તેને પક્ષી ગણાય? તો ચામાચીડિયા કે કાનકડિયા એ સસ્તન વર્ગના પ્રાણી છે, પરંતુ પક્ષી નથી. તો ખાસ યાદ રાખવું, ચામાચીડિયું અને કાનકડિયું તે પક્ષી નથી, પ્રાણી છે. કયા વર્ગનું છે? સસ્તન વર્ગનું. કયું પ્રાણી સૌથી લાંબુ છે? તો પ્રાણી જગતનું સૌથી લાંબુ પ્રાણી લાયન્સ જોન જેલીફિશ છે, જે સમુદ્રમાં જોવા મળે છે, જેની લંબાઈ 60 મીટર સુધી નોંધાયેલ છે. પ્રાણીઓમાં હું સિંહ છું એવું કોણે કહ્યું? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે. શું કહ્યું? પ્રાણીઓમાં હું સિંહ છું. અર્ધનર તથા અર્ધસિંહ સ્વરૂપ હિન્દુ દેવતા ક્યાં છે? તો એ છે નરસિંહ અવતાર. આપણા દેશની રાષ્ટ્રીય મુદ્રામાં કયા પ્રાણીનું ચિહ્ન છે? સિંહનું. ભારતીય રિઝર્વ બેંકના ચિહ્નોમાં કયા પ્રાણીનું ચિહ્ન છે? સિંહનું. કયા દેશના રાષ્ટ્રધ્વજમાં સિંહના ચિહ્નને સ્થાન મળેલ છે? શ્રીલંકાના. આગળ જોઈએ.
નિસર્ગ પ્રાણી દર્શન માટે કઈ સફારી આદર્શ છે? તો એ છે કેનિયન સફારી. વાહનો માટે કયા પ્રાણીઓના નામ અપાય છે? પેન્થર, કબ અને કાવાસાકી. આ બધા પ્રાણીઓના નામ છે. એશિયાટિક લાયનનું છેલ્લું નિવાસ સ્થાન કયું ગણાય છે? તો ગીરનું જંગલ. ગુજરાતમાં વાઘ નામશેષ થયા બાદ કઈ પ્રજાતિની વસ્તી ખૂબ જ ઓછી થઈ રહી છે? તો હણોતરો અને રણબિલાડીની પ્રજાતિ ઓછી થઈ રહી છે, જ્યારે વાઘ છે તે નામશેષ થયેલ છે ગુજરાતમાંથી. શિવસેનાના પ્રતીકમાં કયા પ્રાણીનું ચિહ્ન છે? વાઘનું. પ્રાણી જગતમાં સૌથી મોટું મગજ કયા પ્રાણીનું હોય છે? હાથીનું. સિંહ અને વાઘણના સંકરણથી કઈ નવી સંકરણ પ્રજાતિ વિકસી છે? લાઇગર. યાદ રાખજો, સિંહ અને વાઘણ તો લાઇગર. સિંહણ અને વાઘના સંકરણથી કઈ નવી સંકરણ પ્રજાતિ વિકસી છે? તો એ છે ટાઇલોન. તો સિંહણ અને વાઘ હોય તો ટાઇલોન, સિંહ અને વાઘણ હોય તો લાઇગર. આગળ જોઈએ. આના ફોટા કે તમારે જોવું હોય તો તમે નેટમાં સર્ચ કરી શકો છો. તમે લાઇગર લખશો તો ત્યાં લાઇગર લખશો તો તમને સિંહ અને સિંહણના સંકરણથી જે નવી પ્રજાતિ ઉત્પન્ન થઈ છે તે જોવા મળશે. અને ટાઇલોન લખશો તો સિંહણ અને વાઘથી જે ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજાતિ છે તે તમને જોવા મળશે. આગળ જોઈએ. બંગાળનું સુંદરવન શેના માટે પ્રસિદ્ધ છે? વાઘ માટે. ભારત દેશ નામ પડ્યું તે ભરત રાજા કોની જોડે બાળપણમાં રમતા હતા? સિંહ સાથે. બિલાડી કુળના પ્રાણીઓમાં કયું એવું પ્રાણી છે જેની પૂંછડીના છેડા પર વાળનો ગુચ્છ આવેલ છે? તો એ છે સિંહ. કયું પ્રાણી 15 ફૂટ ઊંચો કૂદકો મારી શકે છે તેમજ પાછળની દિશામાં પણ કૂદકો મારી શકે છે? તો એ છે વરુ. 15 ફૂટ કૂદકો મારે પ્લસ પાછળ પણ તે કૂદકો મારી શકે, એટલે કે બ્લેક ફ્લિપ પણ કરી શકે છે. જંગલી કૂતરામાં ગર્ભધારણ સમય કેટલો હોય છે? 60 થી 62 દિવસ. જગતમાં સૌથી વિરલ ગણાતું પ્રાણી કયું છે? એશિયાઈ કાળું રીંછ. ભારતનું સૌથી નાનું રીંછ કયું છે? સનબિયર. ભારતમાં સૌથી વધુ ઊંચાઈએ કયું રીંછ રહે છે? હિમાલયન બ્રાઉન બિયર સૌથી ઊંચાઈ પર રહે છે, કેમ કે તે હિમાલય પર રહે છે. પૃથ્વીના દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં કયું રીંછ જોવા મળે છે? સ્પેક્ટેકલ્ડ બિયર. સ્લગ અને ગોકળગાય કઈ રીતે શ્વાસ લે છે? તો શરીરના બહારના ભાગ ઉપર ફેફસા ખોલીને તે શ્વાસ લે છે. ચિત્તાની દોડવાની સરેરાશ ઝડપ કેટલી હોય છે? 105 કિમી. આગળ જોઈએ. સિંહ વધુમાં વધુ કેટલી ઝડપથી દોડી શકે છે? 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. સિંહનું સરેરાશ આયુષ્ય કેટલા વર્ષનું હોય છે? 18 વર્ષનું. સૌથી મોટી ઉંમરના કાચબાને કયા ઝૂમાં રાખવામાં આવેલ હતો? કલકત્તાના ઝૂમાં. 4 માંસાહારી વન્ય પ્રાણીઓના નામ લખો. તો વાઘ, વણિયર, નોળિયો અને વરુ. નેક્સ્ટ. 4 તૃણાહારી વન્ય પ્રાણીઓના નામ લખો. વાનર, સસલું, સાબર, કાળિયાર. પૃથ્વી પરનો સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કયું છે? માનવ છે. તો માનવ પણ એક પ્રાણી જ છે. વાઘ કયા કુળનું પ્રાણી છે? બિલાડી કુળનું. બિલાડી કુળનું મોટામાં મોટું પ્રાણી કયું છે? વાઘ છે. આગળ જોઈએ. પૃથ્વી પરનું મોટામાં મોટું સસ્તન પ્રાણી કયું છે? બ્લુ વ્હેલ. વ્હેલ કયા વર્ગનું પ્રાણી છે? સસ્તન. વાઘને કાળી પટ્ટીઓ લાઈન કેમ હોય છે? તો વાઘ એ ગાઢ જંગલોનું પ્રાણી છે તથા નજીકથી શિકાર કરે છે. ડાળીઓવાળા વિસ્તારમાં ભળી જવા સારું તેના શરીર પર કાળી પટ્ટીઓ હોય છે. આગળ જોઈએ. સિંહ પ્રજાતિ અન્ય બિલાડી કુળની પ્રજાતિ કઈ રીતે જુદી પડે છે? તો સિંહ પ્રાણીમાં પુખ્ત શરીર પર ટપકા કે પટ્ટા હોતા નથી અને સમૂહમાં રહે છે. તો આ બે રીતે તે જુદા પડે છે. બાકી બધા જે બિલાડી કુળના પ્રાણીઓ છે તેમાં ટપકા કે પટ્ટા હોય છે, જ્યારે સિંહમાં એવું હોતું નથી અને સિંહ સમૂહમાં રહે છે. બીજા બધા છે તે અલગ અલગ રહે છે. દિવસ દરમિયાન સિંહ મુખ્યત્વે કઈ કામગીરી કરે છે? તો સિંહ દિવસ દરમિયાન મુખ્યત્વે ઊંઘે છે. શું કરે છે? ઊંઘે છે. કોના કાન વધુ મોટા હોય છે? આફ્રિકન હાથી કે એશિયાઈ હાથી? તો આફ્રિકન હાથીના કાન વધુ મોટા હોય છે.
પ્રથમ આપણે જોયા વન્યજીવ, ત્યારબાદ જોયા સસ્તન વન્યજીવ. હવે આપણે જોઈશું પક્ષીઓ. એના મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ જવાબ જોઈશું જે પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાય છે. વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા બધા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો. ચેનલ ઉપર નવા હોય અને આવા જ વિડીયો આગળ પણ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી લેજો. હવે જોઈએ આપણે પક્ષીઓ. સૌથી મોટા કદનું પક્ષી કયું છે જે હાલ અસ્તિત્વમાં હોય તેવું? તો એ છે શાહમૃગ. સૌથી નાનું પક્ષી કયું છે? તો બી હમિંગ બર્ડ જે ક્યુબામાં જોવા મળે છે. આ બંને પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. સૌથી ઝડપી દોડતું પક્ષી કયું છે? શાહમૃગ. ભારતનું સૌથી ઊંચું પક્ષી કયું છે? કદમાં સૌથી મોટું પક્ષી કયું? તો સારસ ક્રેન સૌથી મોટું છે. આગળ જોઈએ. ભારતમાં સૌથી સારું ગાયક પક્ષી કયું છે? સામા. ભારતીય પક્ષીઓમાં સૌથી સારું વાતું કરતું પક્ષી કયું છે? હિલ મેના એટલે કે પહાડી કાબર. ભારતમાં સૌથી સામાન્ય પક્ષી કયું છે? કાગડો. વિશ્વમાં એવું કયું પક્ષી છે જે વાઘની માફક બોલે છે અને ક્યાં પ્રાપ્ત થાય છે? તો બીટર્ન પક્ષી છે જે દક્ષિણ અમેરિકામાં પ્રાપ્ત થાય છે, જે વાઘની માફક બોલે છે, જેવું વાઘ બોલે છે તેવું. વિશ્વમાં કયા પક્ષીની પાંખ નવરંગી હોય છે? તો વીટકા પક્ષી જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોવા મળે છે. કયું પક્ષી છે જે જમીન ઉપર પગ મૂકતું નથી એવી માન્યતા છે? તો હરિયલ પક્ષી છે તે જમીન ઉપર પગ નથી મૂકતું તેવી માન્યતા છે. એવું કયું પક્ષી છે જે મહિનાઓ સુધી ખાધા પીધા વગર રહી શકે છે? તો ધ્રુવીય પેંગ્વિન છે તે મહિનાઓ સુધી ખાધા પીધા વગર રહી શકે છે. કયા પક્ષી તેના શરીરની સાઇઝના પ્રમાણમાં સૌથી નાના ઈંડા મૂકે છે? તો એ છે શાહમૃગ. કેમ કે એનું શરીર ખૂબ મોટું હોય છે, ઈંડું તે પ્રમાણે નાનું હોય છે શરીરના પ્રમાણે. કયા પક્ષીને સૌથી મોટા ઈંડા હોય છે? તો શાહમૃગને. જો એવું પૂછવામાં આવે કયા પક્ષીને સૌથી મોટા ઈંડા હોય તો શાહમૃગના ઈંડા સૌથી મોટા હોય. પણ શરીરના પ્રમાણમાં, કે શરીર ખૂબ મોટું હોય ને એના પ્રમાણમાં ઈંડું પૂછવામાં આવે તો નાનું હોય છે. કયા પક્ષીને સૌથી લાંબા પીછા હોય છે? તો પૂંછડીવાળું ફાઉલ તેને હોય છે, લાંબી પૂંછડીવાળું ફાઉલ. કયું પક્ષી સૌથી મોટો માળો બનાવે છે? બાલ્ડ ઈગલ. કયું પક્ષી તેના સાઇઝના પ્રમાણમાં સૌથી મોટું ઈંડું મૂકે છે? તો સામાન્ય કીવી. એનું સાઇઝ એકદમ નાનું હોય છે, ઈંડું મોટું હોય છે. આગળ જોઈએ. પક્ષીઓમાં સૌથી નબળી જ્ઞાનેન્દ્રિય કઈ છે? તો સૂંઘવાની. પક્ષીઓના હાડકાં પોલા કેમ હોય છે? પોલા હાડકાને લીધે વજન હલકું હોવાથી ઉડવામાં સરળતા રહે એટલા માટે. સૌથી વધુ વજનદાર ઉડતું પક્ષી કયું છે? તો કોરી બસ્ટાર્ડ, ગ્રેટ બસ્ટાર્ડ છે તે સૌથી વધુ વજનદાર ઉડતું પક્ષી છે. સૌથી મોટું પાલતું પક્ષી કયું છે? તો પાલતું ટર્કી સૌથી મોટું છે. સૌથી વધુ આયુષ્ય ધરાવતું પક્ષી કયું છે? યુરોપીય ઈગલ. ભારતમાં લુપ્ત થયેલ પક્ષીઓ ક્યાં છે? ધી માઉન્ટ ક્વેલ, ગુલાબી માથાવાળી બતક એ બંને છે. દુનિયામાં સૌથી વધુ ઝડપી ઉડતું પક્ષી કયું છે? અલ્પાઇન સ્પાઇન ટેઇલ્ડ સ્વિફ્ટ. દુનિયામાં સૌથી મોટું શિકારી પક્ષી કયું છે? ધી એન્ડિયન કોન્ડોર. આગળ જોઈએ. કયું પક્ષી પોતાનો માળો બનાવતું નથી? તો કુકુ. અપવાદો બાદ કરતા કોયલ કુળના પક્ષીઓ છે તે માળો બનાવતા નથી. કયું પક્ષી હુમલા વખતે રેતીમાં સંતાઈ જાય છે? શાહમૃગ. પક્ષીઓના અભ્યાસને શું કહેવાય છે? ઓર્નિથોલોજી. ગ્રીકમાં લેટિન ભાષામાં પક્ષીને ઓર્નિથો કહે છે એટલે ઓર્નિથોલોજી પક્ષીઓના અભ્યાસને કહેવાય છે. જીવસૃષ્ટિમાં સૌથી વધુ તીક્ષ્ણ નહોર કોને હોય છે? પક્ષીઓને હોય છે. આગળ જોઈએ. પોપટ અને પેરાકીટ વર્ગના સૌથી વધુ સભ્યો કોના છે? તો વાદળી અને પીળા મકાઉના છે. કયા પક્ષીઓની પાંખો ઉડવાને બદલે તરવામાં ઉપયોગ કરે છે? તો પેંગ્વિન જે ઉત્તમ તરવૈયા ગણાય છે. કયું પક્ષી તેનું માથું 180 ડિગ્રી સુધી બંને બાજુ ફેરવી શકે છે? તો એ છે ઘુવડ. કયા ભારતીય પક્ષીની સૌથી પહોળી આંખો જોવા મળે છે? તો હિમાલયન બિયર્ડ ગીધ. આગળ જોઈએ.
કયા પક્ષીના અવાજને શબ્દોમાં ડીડ યુ ડુ ઇટ બોલે છે એમ કહી શકાય? તો એ છે ટીટોડી. ડીડ યુ ડુ ઇટ. કયા ભારતીય પક્ષીને પક્ષીઓનો પોલીસ પટેલ તરીકે ઓળખાય છે? તો કાળો કોશી એટલે કે બ્લેક ડ્રોંગો. ઇજિપ્તનું ગીધ શાહમૃગના ઈંડા કેવી રીતે ખાય છે? તો ચાંચમાં પથ્થરો પકડી ઈંડા ઉપર ફેંકી તેનું કવચ તોડી અને ગર્ભ ખાઈ જાય છે. હિન્દુ ધર્મમાં પક્ષીઓના ભગવાન તરીકે માનવામાં આવે છે કોને? ગરુડને. આગળ જોઈએ. સૌથી નાનો માળો કયા પક્ષીનો હોય છે? હમિંગ બર્ડનો. સૌથી લાંબી ચાંચ કયા પક્ષીને હોય છે? ઓસ્ટ્રેલિયન પેલિકનને. સૌથી મોટી આંખો કયા પક્ષીની છે? શાહમૃગની. સૌથી નાનું ઈંડું કયા પક્ષીનું હોય છે? વર્વેઇન હમિંગ બર્ડનું હોય છે. કયા પક્ષીની સૌથી વધુ તીક્ષ્ણ આંખોની દ્રષ્ટિ હોય છે? ફાલ્કનની. દુનિયાનો સૌથી મોટો લક્કડખોદ કયો છે? ઇમ્પિરિયલ વુડપેકર. ક્યુ ફક્ત એક પક્ષી એવું છે જે ચુંબન પણ કરે છે? તો એ છે રૂપલેલ્સ વલ્ચર. કયા દેશમાં સૌથી વધુ પક્ષીઓ વિનાશને આરે છે? તો ઇન્ડોનેશિયામાં. આગળ જોઈએ. ચિલોત્રા એટલે કે હોર્નબિલ પક્ષીના નજીકના સગા ક્યાં છે? તો એ છે હુપ્પો. પક્ષીઓ કઈ રીતે ઊભા રહે છે? તો ટોય પગ દ્વારા આંગળા પર ઊભા રહે છે. બસ્ટાર્ડના નજીકના પક્ષી ક્યાં છે? ક્રેન. જીવવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ હંસને શું કહે છે? ગીઝ કહે છે. આગળ જોઈએ. કંસારાના કુળના પક્ષીઓનું અંગ્રેજીમાં બાર્બેટ નામ કઈ રીતે પડ્યું છે? તો ખુલ્લા મોઢા નીચે દાઢી જેવા ઉગતા વાળને લીધે બાર્બેટ પક્ષી કહેવાય છે. કયું પક્ષી હવામાં સ્થિર રહી પોતાનો શિકાર કરે છે? તો કલકલિયો એટલે કે કિંગફિશર. ભારતનું સૌથી મોટી પાંખોવાળું પક્ષી કયું છે? દાઢીવાળું ગીધ. ફિલિપાઇન્સના ગરુડોનો પ્રિય ખોરાક કયો છે? વાંદરા. તો ગરુડો ફિલિપાઇન્સમાં શું ખાય? વાંદરાઓને ખાઈ જાય છે. કયા પક્ષીનો ખોરાક વધુ હોય છે? તો માછલી ઉપર જીવતા પક્ષીઓનો. તરવામાં સૌથી ઝડપી પક્ષી કયું છે? જેન્ટો પેગ્વિન. સૌથી ધીમે ઉડતું પક્ષી કયું છે? અમેરિકન વુડકોક. કયા પોપટ બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે? રોઝનિંગ પેરાકીટ. તુઈ અથવા તો સૂડો તે બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. સૌથી ઊંચે ઉડતું ગાયક પક્ષી કયું છે? તો રોઝ બ્રિસ્ટેડ રોઝ ફિંચ એટલે કે ગુલાબી તૂતી. સૌથી નાનું શિકારી પક્ષી કયું છે? વ્હાઇટ ફ્રન્ટેડ ફાલ્કોનેટ. વ્હાઇટ ફ્રન્ટેડ ફાલ્કોનેટ. સૌથી વધુ પીછા કયા પક્ષીના હોય છે? વિસલિંગ સ્વાનના એટલે કે સિસોટી હંસના. સૌથી ઓછા પીછા કયા પક્ષીના હોય છે? પિગ્મી ઘુવડના. આગળ જોઈએ. કયા પક્ષીઓનો સૌથી મોટો વર્ગ છે? તો ટાયરન્ટ ફ્લાયકેચર એટલે કે માખીમારનો સૌથી વધુ મોટો વર્ગ છે. ભારતનું સૌથી સામાન્ય ઈગલ કયું છે? ટોની ઈગલ એટલે કે દેશી ઝુમસ. શરીરની લંબાઈના પ્રમાણમાં સૌથી નાની ચાંચ કયા પક્ષીની છે? જાયન્ટ જાર એટલે કે દશરથિયું અથવા તો છાપો. પોપટમાં સૌથી સારી વાતો કોણ કરે છે? આફ્રિકાનો ગ્રે પોપટ. કોણ કરે? આફ્રિકાનો ગ્રે પોપટ. કદના પ્રમાણમાં સૌથી વધુ વજનદાર મગજ કયા પક્ષીનું છે? પોપટનું. શરીરના વજનની સરખામણીએ સૌથી ઓછું વજનદાર મગજ કયા પક્ષીનું છે? ગેલિનેસિપસ પક્ષી, શાહમૃગ તથા કબૂતરનું. સૌથી વધુ કાળું પક્ષી કયું છે? થ્રસ એટલે કે કસ્તુરો. કયા વર્ગમાં શિકારી પક્ષી સૌથી વધુ છે? તો એસિપિટ્રીડી એ સૌથી વધુ છે. આગળ જોઈએ. માછલી પકડવા માટે કયા પક્ષીઓ ચાઇનીઝ ટ્રેન બનાવે છે? તો જળ કાગડાઓ. કયા પક્ષીના ભૌતિક લક્ષણો કેમલ પક્ષી તરીકે ગણાય છે? શાહમૃગ. બહુચર માતાનું વાહન કયું છે? કુકડો. બ્રહ્માનું વાહન છે હંસ. આગળ જોઈએ. કયા પક્ષીઓ દેખાવમાં સુંદર છે? તો મોર, દૂધરાજ, રાજાલાલ, પીળક, પોપટ, સોનેરી પીઠનો
લક્કડખોદ, આ બધા છે તે દેખાવમાં સુંદર છે. કયા પક્ષીઓ સારા ગાયક છે? તો દેયડ, સામા, કોયલ, ચંડુલ, કસ્તુરો અને હિલ મેના. કુદરતમાં બીજનો ફેલાવો કરતા કયા પક્ષીઓ છે? તો વૈયા, બુલબુલ, ચિલોત્રો, કુટકુટ્યું, કબૂતર અને હરિયાલ. કયા પક્ષીઓ શિકારી પક્ષીઓ છે? તો સકરો, બાજ, ઘુવડ, સમડી અને ગરુડ, આ બધા શિકારી પક્ષીઓ છે. આગળ જોઈએ, કયા પક્ષીઓ સફાઈ કામદાર પક્ષીઓ છે? પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. ગીધ, સમડી અને કાગડો. ભયથી સાવધાન કરતા પક્ષીઓ કયા કયા છે? તો કાળિયોકોશી, લેલા, ખેરખટ્ટો, ટીટોડી, કાબર, બુલબુલ અને જંગલી કુકડો. ભારતની સૌથી મોટી એવિયરી એટલે કે પક્ષીગૃહ ક્યાં આવેલું છે? ઇન્દ્રોડા પાર્ક પક્ષી પ્રકૃતિ ઉદ્યાન, જે ગાંધીનગરમાં આવેલું છે, જે ભારતનું સૌથી મોટું છે. પક્ષીઓની કઈ શક્તિ સૌથી નબળી અને કઈ શક્તિ સૌથી તીવ્ર હોય છે? તો સૂંઘવાની શક્તિ સૌથી નબળી અને જોવાની શક્તિ સૌથી તીવ્ર હોય છે. કયા પક્ષીઓ એકબીજાના પીછા ઓળી આપે છે? તો એ છે શ્વેતનયના જેવા સમુચારી પક્ષીઓ એકબીજાના પીછા ઓળી આપે છે. કયું પક્ષી ચાંચ ઉલટી રાખીને ખાય છે? તો એ છે ફ્લેમિંગો, સુરખાબ, જે ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી છે. કયું પક્ષી અન્ય પક્ષીઓના અવાજની નકલ કરી શકે છે? તો મોકિંગ બર્ડ, કે જે 40થી વધુ પક્ષીઓના અવાજની નકલ કરી શકે છે. કયું પક્ષી સૌથી વજનદાર માળો બનાવે છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયાના રણ પ્રદેશમાં માલીફાઉલ પક્ષી 3 ટન વજનનો માળો બનાવે છે. 3 ટન વજન એટલે કે 300 કિલો વજન. આગળ જોઈએ, કયા પક્ષીને કસાઈ પક્ષી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો લટોરા વર્ગના પક્ષીને કસાઈ પક્ષી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે પક્ષીઓ કેટલું જીવે છે? તો 10 થી 15 વર્ષ જીવે છે, પરંતુ ગરુડ 20 વર્ષ તથા કાકા કૌવા 70 થી 100 વર્ષ સુધી જીવે છે. કયા ઘુવડની દ્રષ્ટિ સૌથી વધુ તીક્ષ્ણ હોય છે? તો બાર્ન ઘુવડની દ્રષ્ટિ સૌથી વધુ તીક્ષ્ણ હોય છે. રાત્રિના સમયે મનુષ્યની દ્રષ્ટિ કરતાં 100 ગણી વધુ હોય છે. આગળ જોઈએ, સૌથી મોટું શિકારી પક્ષી કયું છે? તો સૌથી મોટામાં મોટાનું શિકારી પક્ષી છે કોન્ડોર નામનું ગીધ. કોન્ડોર નામનું ગીધ છે તે છે. પક્ષીઓના હરવા ફરવાનું અને આહાર મેળવવાનું સૌથી મોટું ક્ષેત્ર કોનું છે? તો યુરોપના ગોલ્ડન ઈગલનું છે, જેનું ક્ષેત્ર 16 ચોરસ માઇલ, ને ફિલિપાઇન્સના મંકી ઇટિંગ ઈગલ પક્ષીનું ક્ષેત્ર 12 ચોરસ માઇલ અને ગ્રેટ હોર્ન્ડ ઓઉલનું ક્ષેત્ર 5 થી 6 ચોરસ માઇલનું નોંધાયેલું છે. આગળ જોઈએ, કયા લિંગના પક્ષીઓ મોટાભાગે સુંદર ગાતા હોય છે? તો નર પક્ષીઓ. ઘર ચકલી દિવસમાં કેટલી વાર માળામાં ખોરાક લાવે છે? 220 થી 260 વાર ઘરમાં જે ચકલી હોય, સામાન્ય ચકલી, તે લઈ આવે છે. ઘરજીડો નામનું પક્ષી માળામાં પાંદડાઓને ગૂંથવા શેનો ઉપયોગ કરે છે? તો કરોળિયાનો ઉપયોગ કરે છે. ભારતનું નાનામાં નાનું પક્ષી કયું છે? ટિકલ્સ ફ્લાવર પેકર અર્થાત ફૂલ સૂંઘણી, તે સૌથી નાનામાં નાનું પક્ષી ભારતનું છે. અને વિશ્વનું પૂછે તો હમિંગ બર્ડ. ભારતના સારામાં સારા ગાયક પક્ષીઓ ક્યાં છે? બ્લેકબર્ડ એટલે કે કસ્તુરો, મલબાર વિસલિંગ થ્રસ્ટ એટલે કે ઇન્દ્રરાજ તથા સામા. સૌથી વધુ ઝડપથી પાંખો ફફડાવનાર કયું પક્ષી જાણીતું છે? હમિંગબર્ડ છે. કયું પક્ષી મધ ખાવાનું શોખીન હોય છે? હનીબર્ડ. હનીબર્ડ છે તે મધ, એનું નામ જ છે હનીબર્ડ, એટલે હની એટલે મધ. પક્ષીઓમાં કઈ શક્તિ અવિકસિત હોય છે? તો પક્ષીઓમાં વિચાર શક્તિ અને ઘ્રાણેન્દ્રિય શક્તિ અવિકસિત હોય છે, એટલે કે સૂંઘવાની અને વિચારવાની. લાફિંગ એટલે કે હસતા જેકાલ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો બુકાબુરા કિંગફિશર ઓળખાય છે. પૃથ્વી પર પાંખ ધરાવતું ન ઉડી શકે તેવું પક્ષી કયું છે? શાહમૃગ. સૌથી લાંબી પાંખો ધરાવતું પક્ષી કયું છે? વન્ડરિંગ અલ્બાટ્રોસ. સૌથી મોટું ઈગલ કયું છે?
ગ્રેટ હાર્પી ઈગલ. તો આપણે જોયા 300 પ્રશ્ન. હવે તમારી ટેસ્ટ આપતા પહેલાં જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા બધા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો. ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. બાજુમાં આપેલા બેલને પ્રેસ કરી દો, જેથી રોજે રોજ તમને નવા વિડીયો અને નવી માહિતી મળતી રહેશે. પ્લસ આ વિડીયોની PDF મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક પ્લસ વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ આપેલી છે. ત્યાં જોડાય અને તમે ફ્રીમાં આની PDF મેળવી શકો છો. ટેસ્ટની વાત કરીએ તો ટેસ્ટમાં પ્રથમ પ્રશ્ન છે, પંજાબ રાજ્યનું રાજ્ય પ્રાણી કયું છે? આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. ભારતનું સૌથી જૂનું પ્રાણી સંગ્રહાલય કયું છે અને તે કયા શહેરમાં આવેલું છે? 3. જંગલના સફાઈ કામદાર તરીકે ઓળખાતું પ્રાણી કયું છે? અને 4. પૃથ્વી પરનું સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કયું છે? તો 4 પ્રશ્નોના જવાબ આપણે જે વિડીયો જોયો તેમાંથી જ પૂછેલા છે. તેનો જવાબ તમારે ક્રમશઃ કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે, જેથી તમને ખ્યાલ આવે તમને કેટલું યાદ રહે છે અને મને પણ ખ્યાલ આવે કેટલા લોકો વ્યવસ્થિત વિડીયો જુએ છે અને કેટલા લોકોને આ પ્રશ્નોના જવાબ આવડે છે. પ્લસ જો કોઈ કમેન્ટ વાંચે છે તો તેને પણ નોલેજ વધે છે. તો આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.